जे असी गुलाम है तांगे सड़कों ते असी बैठे आ। बार्डर ते तार लगी है, ये तार वाले बार्डर दे लोकां लई नहीं लगी, एक तुहाडे लई लगी है। बार्डर ते फौज दा पहरा, आईबी दा पहरा, राव दा पहरा, स्टेट इंटेलिजेंसी दा पहरा ते फिर पंजाब दी प्रेस दा पहरा। पहले थोड़ा दरबार साहब आया, थोड़े गलों च डर पाए, धियां भैणां दी बेइज्जती कीतियां, फिर थोड़े नौजवानों नूं गोलियां मार के मारिया गया। फैक्ट्री चलन दे नाल साडी कौम दा नुकसान है, साडे बच्चों का नुकसान है, साडे जानवरों का नुकसान है, साडी नस्ल का नुकसान है। सानू फैक्ट्री नहीं चाहिए। इंडिया का ग्रीन ट्रिब्यूनल वो पता की कहता है, पानी साफ, इलाका साफ है, सारिया चीज़ां साफ है। डीसी साहब जे तुसीं दरबार साहब ढा के कह सकते हो कि सारी चीज ठीक है, 700 किसानों नूं मार के कहते हैं ठीक है, तेरी रिपोर्ट ते ना भगवंत मान की रिपोर्ट से सानू तवार नहीं। ये रिपोर्ट जो इंडियन स्टेट ते पंजाब स्टेट कहेगी वही रिपोर्ट बन जानी है। इत्थे नेशनल ह्यूमन राइट्स कित्थे आ? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक्शन क्यों नहीं लेंदी? जे इत्थे मल्होत्रे करके नुकसान हो गया, किसी बच्चे का नुकसान हो गया, किसी बीबी का नुकसान हो गया, किसी किसान का नुकसान हो गया, सरकार जिम्मेवार है। अज आपां सारे बंदे आजाद हस्ती दे मालक इंडिया दे विच गुलामां वाली जिंदगी बतीत कर रहे हैं। जे असी गुलाम है तांगे सड़कों ते असी बैठे हैं। जे असी आजाद हुंदे अज नूं फैक्ट्री बंद होनी सी। जे असी आजाद हुंदे आ जिहड़ा बार्डर सी सुलेमानकी दा, हुसैनी वाला, वाका बार्डर, दरांगला बार्डर एक खुला होना सी नेपाल की तर्ज ते। जे नेपाल का बार्डर खुला है, जे बांग्लादेश का बार्डर खुला है, ते साडा बार्डर बंद क्यों कीता? आ बार्डर ते तार लगी है, ये तार वाले बार्डर दे लोकां लई नहीं लगी, एक तुहाडे लई लगी है, पंजाब लई लगी है, पंजाब के किसानों लई लगी है, पंजाब के नौजवानों लई लगी है, पंजाब के यूनियन लई लगी है। ये बार्डर ते तार 520 किलोमीटर लगी है। बार्डर ते फौज का पहरा, आईबी का पहरा, राव का पहरा, स्टेट इंटेलिजेंसी का पहरा ते फिर पंजाब की प्रेस का पहरा। फिर चिट्टा कित्थों आके साडी नौजवानी नूं बर्बाद करदा। चिट्टा गुजरात के बार्डर तो नहीं आ रहा, चिट्टा नेपाल के बार्डर तो नहीं आ रहा, चिट्टा बांग्लादेश के बार्डर तो नहीं आ रहा। ये थोनू मारने की कोशिश है। पहले थोड़ा दरबार साहब आया, थोड़े गलों च डर पाए, धियां भैणां दी बेइज्जती कीतियां, फिर थोड़े नौजवानों नूं गोलियां मार के मारिया गया। फिर उस तो बाद थोड़े नौजवानों नूं नशे नाल मारे गया। हुण थोनू 3 काले कानून लागू करके मोदी ने जेडे 700 किसान नूं मारिया। ये फैक्ट्री कहते हैं पंजाब के लोग कहते हैं, पंजाब ने क्या सी कि सानू 3 काले कानून नहीं चाहिए, सानू चाहिए स्वामीनाथन कमीशन। भावें उहदे नाल कौम के किसानों की तसल्ली नहीं हुंदी ते फिर जेड़ी चीज मंगी वो दित्ती नहीं, जेड़ी नहीं मंगी वो दित्ती। इस इलाके के लोग कहते हैं फैक्ट्री बंद हो जाए। फिर क्यों नहीं बंद करते? कहते फैक्ट्री बंद करने देना नुकसान बड़ा होगा। ना ना, फैक्ट्री चलन दे नाल साडी कौम का नुकसान है, साडे बच्चों का नुकसान है, साडे जानवरों का नुकसान है, साडी नस्ल का नुकसान है। सानू फैक्ट्री नहीं चाहिए। ते फिर भाई जे फैक्ट्री ये बंद नहीं हो सकती ते नाल मिल जीरा, खंड मिल, जीरे की मिल बंद, फरीदकोट की मिल बंद, फाजिलका की मिल बंद, मलोट की मिल बंद, शेरों की मिल बंद, बुढ़ियाल की मिल बंद, जगराऊ की मिल बंद, फगवाड़े की मिल बंद,
ਬਗਵਾੜੇ ਦੀ ਮਿਲ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡੇ ਦੀ ਮਿਲ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਸੀ, ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੰਨੇ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਮਾਦ ਲਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਯੂਪੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਗੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਸਮੌਲੀ ਬੰਦ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਖਨਊ ਦੀ ਮਿਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੀ ਮਿਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਮਿਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਯੋਧਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਟਾਣੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਆ ਕਿ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਲੁਕਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼, ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਚਾਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ, ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਹੇਗੀ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਰਾਮਦੇਵ ਬਾਬਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਲਣ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਫਾਲਣ ਹੋ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਲੋਤਰੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਠੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਓ। ਮਿਲ ਬੰਦ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਵੇ।